بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب کی طرف سے یہ حکم تھا اور ریکویسٹ بھی تھی کہ قبلہ آج کا جو موضوع ہے وہ سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں آپ اپنے خوبصورت الفاظ کی ترجمانی فرمائیں گے اور اپنے خوبصورت انداز میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر لگوانے کا شرف حاصل کریں گے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں محترم المقام واجب الاحترام لائق صد احترام گلشن نقشبند کے خوبصورت پھول میری مراد جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سفیر عشق رسول حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ مدد اللہ العالی سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی آپ اپنے مخصوص انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر آپ کی بارگاہ میں خوبصورت الفاظ میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ آپ بآواز بلند درود پاک پڑھ کے استقبال کریں۔ پڑھے مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المودة فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب جو خاتم النبیین ہیں امام الانبیاء ہیں، اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اصال ثواب کی تقریب میں حضرت قبلہ قاظم شاہ صاحب اور عابد شاہ صاحب ان کی والدہ کے اصال ثواب کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو ان کے لیے اصال ثواب کا اور ہمارے لیے حصول ثواب کا ذریعہ بنائے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس محفل میں سادات کی کثرت ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک سید زادی کے اصال ثواب کی تقریب میں اتنے سادات کی موجودگی میں سیدہ کائنات کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ بڑے خوبصورت عنوان کا انہوں نے انتخاب کیا، ویسے ہی یاد رکھیے گا سیدہ کائنات کا نام ہی وسیلہ نجات ہے، سیدہ کائنات سلام علیہا کا نام ہی وسیلہ نجات ہے، آپ کا ذکر کرنا ہی وسیلہ نجات ہے۔ یہ جو اصال ثواب کی تقاریب ہوتی ہیں ان کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہاں بیان کر کے اصال ثواب ثابت کیا جائے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جانے والے کے لیے کچھ ایسا پڑھ کے کچھ ایسا کر کے اس کو اصال کیا جائے جو اس کی آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ یاد رکھیے گا سیدہ کائنات کا ذکر تو ہے ہی وسیلہ نجات، سیدہ کی محبت وسیلہ نجات ہے، سیدہ کا ذکر وسیلہ نجات ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے محبت کا ذریعہ بتایا ہے نا، اللہ نے اپنی رضا کا ذریعہ بتایا ہے، جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے حبیب کو راضی کر لے، جس نے میرے حبیب کو راضی کیا اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے اپنی رضا کا رستہ بتایا ہے، جس نے مجھے راضی کرنا ہو میری بیٹی فاطمہ کو خوش کر دے، جس سے فاطمہ خوش ہو گئی اس سے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔
میں اس بار ان کو مبارک دیتا ہوں کہ بڑا خوبصورت عنوان مجھے عطا فرمایا، سیدہ کائنات سلام علیہا۔ یہ وصال ثواب کی تقریب ہے نا، سیدہ کا نام ہی وسیلہ نجات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، امام عبدالرحمن مناوی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ و محبیہا، فاطمہ کا مطلب ہے نجات پائی ہوئی، جس نے نجات پا لی ہو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ و محبیہا، یہ خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو اس سے محبت کرے گا، جو اس سے عقیدت کرے گا، اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ فاطمہ و محبیہا، جو اس سے محبت کرے گا یہ خود بھی نجات پائے ہوئے ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی دنیا و آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما لے گا، اللہ اس کو بھی جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ اس لیے میں نے کہا اللہ اس بزم کو مرحومہ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اور ہمارے لیے حصول ثواب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے سیدہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے۔ میں تو یہاں سادات کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں یہ کہوں گا، جب بھی سیدہ کی شان کے بیان کا وقت آتا ہے میں الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے، میری ہمت میرا ساتھ نہیں دیتی، اس شخصیت کی شان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی گرد راہ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کی گرد راہ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کھاتے بھی سیدہ کا صدقہ ہے، ہم تو کھاتے بھی سیدہ کے لنگر سے ہیں، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے الحمدللہ اہل بیت کے دربار سے ملا ہے، اہل بیت کے دربار پاک سے ملا ہے۔ سیدہ کائنات سلام علیہا کے بے شمار القاب ہیں، لیکن آپ کے کچھ القاب ایسے ہیں جو براہ راست آپ کو حضور سے عطا ہوئے ہیں، براہ راست آپ کو حضور سے عطا ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کا لقب بطول ہے، جیسے آپ کا لقب زہرا ہے، ایسے ہی آپ کا یہ لقب سیدہ کائنات یا آپ کو حضور سے عطا ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کو بھی اس دور کی عورتوں کا سردار کہا جاتا تھا، بہت بڑی بڑی مرتبے رکھنے والی خواتین آئی ہیں۔ حضرت حوا آئی دنیا میں، حضرت ہاجرہ آئی دنیا میں، حضرت آسیہ آئی دنیا میں، حضرت مریم سلام علیہا آئی دنیا میں، لیکن یہ یاد رہے مقام حوا و مریم بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا، ہر ایک سانس سے آتی ہے مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کا مقام سب سے بلند ہے، سیدہ کا مقام سب سے بلند ہے، اس لیے حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی سیدہ کائنات ہے، یعنی حضرت حوا سے لے کے حضرت سیدہ کائنات تک، اور حضرت سیدہ کائنات سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی عورتوں نے آنا ہے سب کی سردار سیدہ کائنات سلام علیہا ہے، سب کی سردار سیدہ کائنات سلام علیہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سیدہ کائنات ہے، یہ تمام عورتوں کی سردار ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ اکبر، حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ایک عیسائی سے کسی نے کہا کہ حضرت مریم سلام علیہا کی شان بیان کرو، وہ ادب سے اٹھا، اس نے کہا میں اس سے بڑھ کے ان کی کیا شان بتاؤں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کے اس مقام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان کی پاکیزگی اور ان کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا میں حضرت مریم کی اس سے بڑھ کے کیا شان بیان کروں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ ایک رسول اللہ کا غلام بیٹھا تھا، اس سے کسی نے کہا ذرا تم بتاؤ نا سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہے، وہ ادب سے کھڑا ہوا، اس نے کہا وہ بیٹی ہیں تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، وہ زوجہ ہیں تو سید الاولیاء کی زوجہ ہے، وہ والدہ ہیں تو سید الشہداء کی والدہ ہے، بیٹی ایسی ہے کہ رسول کی رسالت اس پہ ناز کرتی ہے، بیوی ایسی ہے کہ ولیوں کے امام کی ولایت اس پہ ناز کرتی ہے، اور والدہ ایسی ہے کہ سید الشہداء کی شہادت اس پہ ناز کرتی ہے، سید الشہداء کی شہادت اس پہ ناز کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے یقین ہے مجھے اہل بیت کے محبین جتنے بیٹھے ہیں اور سادات اکرام کی اس بات پر دعا ملے گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے
जिगर का टुकड़ा है। अब्दुल रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में कहते हैं, जब हुजूर ने यह फरमाया ना फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बात खत्म हो गई। पता चला कि सैयदा कायनात हुजूर के आज़ाए बदन में शामिल है। अब पूरी उम्मत में कोई हुजूर के आज़ाए बदन से ऊपर नहीं हो सकता, किसी का मकाम हुजूर से बुलंद नहीं हो सकता। जब हुजूर के कदम के बराबर उम्मत में किसी का सर नहीं है, जिसको हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा कहे, उस जैसा और कौन हो सकता है, उस जैसा और कौन हो सकता है। पता चला फजीलत की जितनी तरतीब है वो ज़ात मुस्तफा के बाद शुरू होती है। सैयदा फातिमा हुजूर से जुदा नहीं है। हुजूर ने फरमाया ये फातिमा तो बदा तो मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस बात को तो सब मानते हैं कि इस वक्त जो जमीन का टुकड़ा मेरे नबी के जिस्म के साथ मस हो रहा है, जो हुजूर की कब्र अनवर का टुकड़ा है, जो जानते हैं वो समात करें, जो नहीं जानते वो जान लें। जो जमीन का टुकड़ा इस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के साथ मस हो रहा है, उसका मकाम अर्श इलाही से अफजल है, उसका मकाम अर्श इलाही से अफजल है। हमारे तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है कि जो जमीन का टुकड़ा हुजूर के बदन के साथ इस वक्त मस हो रहा है, उसका मकाम अर्श से अफजल है। मैं आज सवाल करना चाहता हूं, जमीन का टुकड़ा मेरे नबी के जिस्म से लग जाए तो वो अर्श से अफजल हो जाए। जिसको मेरा नबी अपने जिगर का टुकड़ा कहे उसका आलम क्या होगा, जिसको मेरा नबी अपने जिगर का टुकड़ा कहे उसका आलम क्या होगा। उसका मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। आओ जरा सुनो, सैयदा कायनात का मकाम सुनो। इमाम हाकिम इस हदीस को नकल करते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, और याद रखना सहाबा का अदब, हम अहले बैत का अदब हमने सहाबा से सीखा है, अहले बैत का अदब हमने सहाबा से सीखा है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम है वो अहले बैत अतहार का गुलाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हुजूर का गुलाम हो और अहले बैत का गुलाम ना हो, कोई हुजूर का गुलाम हो और अहले बैत से मोहब्बत ना करे। हमें एक मंजर यूं भी नजर आता है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन की उम्र कम है, इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, उमर ये तो मेरे नाना का मिंबर है। उमर चाहते तो खुतबा जारी भी रख सकते थे कि अभी शहजादे की उम्र कम है, मैं खुतबा जारी रखूं, आगे इतने लोग खुतबा सुन रहे हैं। उमर फारूक मिंबर से उतरते हैं, कहते हैं हुसैन सिर्फ ये मिंबर नहीं, ये उमर भी तेरे नाने का है, हमारे सर के बाल तेरे नाने की वजह से है। ये मुहावरा अरबी में इज्जत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कहा कि उमर आज पता नहीं कहां भटक रहा होता हुसैन अगर तेरा नाना ना होता। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर गुलाम अहले बैत का वफादार है और अहले बैत का मुहिब है। सैयदना उमर फारूक रावी है, सैयदना उमर फारूक रावी है और बुखारी में मौजूद है। मैंने कहा ना सैयदा कायनात का मकाम सबसे बुलंद है। उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा इरशाद फरमाती है, मैंने हुजूर से बाद फातिमा से अफजल हुजूर के बाद किसी और को नहीं देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद मैंने फातिमा से अफजल किसी और को नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन का ये कौल बुखारी में मौजूद है। मैं जो हदीस पेश कर रहा था समाअत कीजिए, इमाम हाकिम इसको नकल करते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। हजरत उमर कहते हैं, जो हुजूर से हम कलाम होता कहता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। जरा समाअत करना सैयदा की क्या शान है। मैं एक एक लफ्ज पे सादात की दुआ चाहूंगा, सादात की नजर करम चाहूंगा। जो सादात है उनकी एक नजर उम्मत का बेड़ा पार करने के लिए काफी है। याद रखिएगा, मैं सैयदा कायनात का वफादार हूँ। हजरत मेरी एक बेटी है, मुझे अल्लाह ने बेटी अता की, सैयदा का सदका बेटा भी अता किया, मुझे पहली बेटी अता हुई। मेरा दिल था मैं नाम फातिमा रखूं, लेकिन जसारत नहीं हो रही थी, मैं ये जुर्रत कैसे रखूं। मैंने उसका नाम नालैल फातिमा रखा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी तौर पे सैयदा कायनात के नौकर और गुलाम हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, जो हुजूर से हम कलाम हुआ कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर से बात की, कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। फारूक आजम ने खुद हुजूर से बात की, कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हजरत उस्मान गनी और मौला कायनात ने हुजूर से बात की, कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। लेकिन आप जानते हैं, इमाम हाकिम नकल करते हैं, सैयदना उमर फारूक रावी हैं, जब
हुजूर ने सैयदा से बात की, हुजूर ने फरमाया फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा मेरे बाप भी तुझ पे कुर्बान हो और मेरी माँ भी तुझ पे कुर्बान हो। ये शान है सैयदा कायनात सलाम अलैहा की। अच्छा, मैंने एक मर्तबा अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा कि अल्लामा इकबाल ने एक मर्तबा कमेटी के आगे अपना नाम पेश किया, अपने उस्ताद मीर हसन का नाम पेश किया कि मीर हसन को शम्सुल उलमा का लक़ब दिया जाए। कमेटी ने कहा कि मीर हसन की कोई तसनीफ सामने लाइए जिसको देख के हम फैसला करें कि मीर हसन शम्सुल उलमा के लक़ब के लायक हैं या नहीं हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे होते तुम्हें मीर हसन की किसी और तसनीफ की क्या जरूरत है। देखो जिसका शागिर्द ऐसा है उस्ताद का आलम क्या होगा। मेरे होते तुम्हें मीर हसन की किसी और तसनीफ की क्या जरूरत है। हजरत मुझे समझ नहीं आती थी हुजूर ने हजरत अली से क्यों फरमाया लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी। हुजूर ने सैयदा कायनात से क्यों फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी। अली से क्यों कहा कि तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। सैयदा से क्यों कहा तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है। उस दिन मुझे कुछ समझ आई। मैंने कहा अगर अल्लामा इकबाल कुछ अरसा पढ़ के ये कह सकते हैं अगर मीर हसन के इल्म का मकाम देखना चाहते हो तो देखो जिसका शागिर्द ऐसा है उस्ताद कैसा होगा। हुजूर ने फरमाया अगर मर्द देखना चाहते हैं तो अली को देखें, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है। औरतें फातिमा को देखें, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो लोग कहते हैं हम नबी जैसे हैं या एक इंसान रसूल जैसा होता है या नबी और इंसान हम एक जैसे होते हैं, कहा जरा अली जैसा तो होकर दिखाओ, जरा फातिमा जैसा तो होकर दिखाओ। जिसके बच्चे ऐसे हैं रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा, रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम का आलम क्या होगा। हजरत रसूलुल्लाह ने मर्दों में अपनी तस्वीर अली को बना दिया और औरतों में अपनी तस्वीर सैयदा कायनात को बना दिया और ऐसी तस्वीर बनाया कि बुखारी में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका राविया है। आयशा सिद्दीका फरमाती है और यह बुखारी में मौजूद है कि मैंने हुजूर से ज्यादा हुजूर का मुशाबे सैयदा फातिमा से ज्यादा किसी और को नहीं देखा। बुखारी में मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर से मुशाबहत जितनी मैंने सैयदा कायनात में देखी इतनी किसी और में नहीं देखी। वो चलती तो लगता कि हुजूर चल रहे हैं, सैयदा बैठती तो लगता हुजूर बैठ रहे हैं, सैयदा कुछ फरमाती तो लगता हुजूर फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सैयदा की सूरत में हुजूर का जमाल देखा करते थे, सैयदा की सीरत में हुजूर का किरदार देखा करते थे, सैयदा की गुफ्तगू से हुजूर की गुफ्तार देखा करते थे। हजरत आयशा फरमाती है तो ये फातिमा लेकिन हमें नजर इसमें मुस्तफा आते हैं, हमें नजर इसमें मुस्तफा आते हैं। और हुजूर की नस्ल की असल सैयदा कायनात सलाम अलैहा है। हुजूर ने फरमाया हर बाप का नसब अपने बेटे से चलता है लेकिन मेरा नसब अपनी बेटी फातिमा से चलेगा, मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। मैं सादात की दुआ लेने के लिए एक बात करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नसब जो है वो मेरी बेटी फातिमा से चलेगा, मेरी शहजादी सैयदा सलाम अलैहा से चलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजूर सैयदा कायनात को अपनी नस्ल की असल कहा। याद रखिएगा जो बाप का मादा तख्लीक होता है ना औलाद उसी पे गिनी जाती है। हर इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान खाकी है, इंसान मिट्टी का बना है, इंसान खाक का बना है, इंसान खाक का पुतला है। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप देखें तो पेट में मिट्टी का कोई काम नहीं है, पेट में मिट्टी का कोई काम नहीं है। हर इंसान खाकी है, खाक का बना है। हर इंसान कहता है हम मिट्टी के बने हैं, हम खाकी हैं, लेकिन साइंटिफिकली पेट में मिट्टी का कोई मामला नहीं है, मिट्टी का कोई काम नहीं है। अब जरा मैं सवाल करना चाहता हूं फिर यह इंसान हर खाकी क्यों है। पता चलेगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया, आज तक औलाद खाकी कहला रही है, आज तक औलाद खाकी कहला रही है। मैं सवाल करना चाहता हूं हुजूर की असल क्या है, हुजूर की असल क्या है। हुजूर की असल नूर है तो मानना पड़ेगा आपकी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, मैं तकलीफ नहीं देता लेकिन एक बार जरा आले रसूल के लिए जरा हर कोई मेरे साथ कहे ना, खुदा की कसम आले रसूल की तारीफ करके बख्शिश तुम्हारी अल्लाह फरमाएगा।
آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، جس کا حضور کے بچوں کا ذکر اچھا لگتا ہے ایک بار میری آواز میں آواز ملا کے کہے آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھا تو ہدایت پہ رہو گے، کامیابی پہ رہو گے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ دو چیزیں کیا فرمائی؟ فرمایا ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اچھا، ان میں سے دونوں میں سے یہ نہیں ہے کہ ایک کو تھام لو تو بات بن جائے گی، دونوں کا دامن ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ فرمایا قرآن اور میری اہل بیت، ان کے دامن کو تھام کے رکھنا، اگر ان کے دامن کو تھام کے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت کے رستے پہ رہو گے۔ الوفا میں موجود ہے، امام عبدالرؤف مناوی نقل فرماتے ہیں اس کو، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ایک معاملہ ہوا جس کے سبب حضور علیہ السلام ان سے کچھ ناراض ہوئے۔ حضرت ابو لبابہ نے، آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو ستون وفود کے ساتھ ہی ستون توبہ ہے ریاض الجنہ میں، یہ وہی ستون ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور اس عزم کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھیک، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے۔ اس عزم کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک حضور مجھے معاف نہیں فرماتے اور حضور مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولتے، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ کہا حضور ناراض ہیں تو میرے جینے کا فائدہ کیا، میں یہاں ستون کے ساتھ بندہ مر جاؤں گا، تب تک اپنا آپ یہاں سے کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا جب تک حضور علیہ السلام مجھے معاف نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ کائنات تک بات پہنچی، حضرت سیدہ کائنات نے ان کو کھولنے کا ارادہ فرمایا، فرمایا کہ اس کو کھول دیا جائے، اس کے ساتھ سے رسی کو کھول دیا جائے۔ یاد رکھیے گا حضور نے تو کبھی دشمنوں کو بھی باندھنا گوارا نہیں کیا، یہ انہوں نے خود کیا تھا، یہ انہوں نے خود عمل کیا تھا، اپنے آپ کو باندھا۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا اس کو کھول دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، ابا ادب ہو کے عرض کی، حضور آپ کا حکم، لیکن میں اس نیت سے یہاں باندھا ہے اپنے آپ کو، جب تک حضور معاف کر کے خود نہیں کھولتے ابو لبابہ یہاں سے نہیں ہلے گا۔ حضور تک بات پہنچی، حضور نے فرمایا تم نے سنا نہیں ہے، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی جب فاطمہ نے کہا کھول دو تو فاطمہ کی بات سے میری بات جدا نہیں ہے، فاطمہ تو بدا تو منی۔ حضرت عبد الرحمن سہیلی کہتے ہیں حضور نے جب یہ فرمایا اس موقع پر تو حضور نے یہ واضح فرما دیا، جس کو فاطمہ رہا کرے اس کو مصطفیٰ بھی رہا کر دیتے ہیں، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جس سے فاطمہ معاف کر دے اس سے مصطفیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی فاطمہ کی ہاں میں مصطفیٰ کی ہاں ہوتی ہے اور فاطمہ کی نہ میں مصطفیٰ کی نہ ہوتی ہے، فاطمہ کی نہ میں مصطفیٰ کی نہ ہوتی ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا ہے، جلدی سے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ سیدہ کائنات کے ذکر کے لیے تو اگر زندگیاں بھی بندہ سیدہ کے ذکر میں گزار دے، شان کا حق ادا ہونا تو دور کی بات ہے، گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھنا آل رسول کا حیا کیا کرو، آل رسول کا حیا کیا کرو۔ جب بھی سیدہ کائنات کی آل کے کسی شہزادے کو دیکھو ادب سے ہاتھ چوم لیا کرو، ادب سے سر جھکا لیا کرو، آل رسول کا حیا کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت ہے، تخت پہ بیٹھے ہیں، امور خلافت انجام دے رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کیا حکم ہے؟ وہ نوجوان حکم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ جب حکم بجا لے آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں حضور کام ہو گیا؟ وہ فرماتے ہیں ہاں ہو گیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ تخت پہ بیٹھے ہیں، یہ ایک نوجوان آپ اس کے لیے احترام میں کھڑے ہوئے اور اتنا احترام دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ حضور کی آل میں سے ہے، یہ حضور کی آل میں سے ہے۔ میں نے جو اس کا حیا کیا، اس کا حیا کرنے سے سیدہ کائنات راضی ہوں گی، سیدہ کے راضی ہونے سے مصطفیٰ راضی ہوں گے، مصطفیٰ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوگا۔
मुस्तफ़ा का राजी होने से खुदा राजी होगा। अल्लाह करीम हमें हमेशा अहले बैत के दामन से वाबस्ता रखे। अल्लाह करीम हमें हमेशा अहले बैत के ही दामन करम से वाबस्ता रखे। अल्लाह करीम हमें हमेशा आल रसूल का हया अता फरमाए, आल रसूल का हया अता फरमाए। जरा समात कीजिए कि आल रसूल की हम पे कितनी मेहरबानियां हैं। ये कैसे नस्ल करीमों की है। कहते हैं ना, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। जरा सुनो कितना लजपाल घराना है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब आज़ाब से मुंसलिक आयात आज़ाब से मुताल्लिक आयात नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम एक गार में चले जाते हैं जिसको गार सजदा कहा जाता है। ज़ारो कतार रो रहे हैं और एक ही अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को ये अज़ाब न देना। सहाबा हुजूर तक पहुंचे, 3 दिन और 3 रातें गुजर गई, हुजूर गार में हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सहाबा ने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। जब हुजूर किसी की ना सुन रहे, सहाबा ने सैयदा कायनात सलाम अलैहा को पैगाम भेजा। सहाबा जानते थे कि सैयदा का कहा हुजूर कभी नहीं टालते। सैयदा हाजिर हुई, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। हुजूर रोए जा रहे हैं और यही अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हुजूर रोते जा रहे हैं और यही अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को यह अजाब दे देना, सैयदा मेरी उम्मत को यह अजाब न देना। सैयदा कायनात ने अर्ज की, बाबा आप तशरीफ ले आए, मैं आपके रब से अर्ज करूंगी कि वो आपकी उम्मत को इस अजाब से नजात अता कर दे। अगर फिर भी ना माना ना, तो वो चादर जो मेरे सर से कभी नहीं उतरी, मैं वो अल्लाह के हुजूर बिछा के मांगूंगी। ये अर्ज करना था। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप भी खुश हो जाएं, शहजादी को भी खुशखबरी सुना दे। अल्लाह फरमा रहा है, हम आपकी उम्मत को इस अजाब से नजात अता कर देंगे, आपकी उम्मत को इस अजाब से नजात अता कर देंगे। आखिर में समात कीजिए, मैदान महशर होगा, अंबिया और रसूल भी उसमें हाजिर होंगे। अल्लाह अकबर, तमाम अंबिया मौजूद होंगे, तमाम नबी तमाम रसूल मौजूद होंगे, तमाम सहाबा मौजूद होंगे, सारी इंसानियत वहां मौजूद होगी, हर इंसान वहां मौजूद होगा। एक में आवाज आएगी, गुद्दू अब्सारकुम, अपनी नजरों को अदब से झुका लो। सवाल होगा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? हर एक के जहन में सवाल आएगा। अंबिया और रसूल मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन हुक्म आ रहा है, गुद्दू अब्सारकुम, अपनी नजरों को अदब से झुका लो। पता चलेगा सैयदा कायनात की सवारी पुल सरात से गुजर रही है, सैयदा कायनात की सवारी पुल सरात से गुजर रही है। अल्लाह करीम हमें अहले बैत अतहार के दामन से, अहले बैत अतहार के दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। सैयदा कायनात सलाम अलैहा की जिंदगी का पैगाम सुन लीजिए। आपका एक लक़ब बतूल भी है। बतूल का मानी कटा हुआ, दुनिया से कटा हुआ। आप अल्लाह से लौ लगाए हुए थी। आपकी इबादत का यह आलम था कि रात आप इशा के बाद नवाफिल लेती, फजर हो जाती, फजर की अजान हो जाती, आप उस वक्त सर उठा के कहा करती, या अल्लाह ये रात कितनी छोटी है। फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता और रात खत्म हो जाती है। जो अहले बैत का गुलाम है, हजरत अली की जात वो जात है। शहादत भी हुई तो मस्जिद में हुई, विलादत हुई तो काबतुल्लाह में हुई, शहादत हुई तो मस्जिद में हुई, नमाज की हालत में हुई। अल्लाह अकबर, ये पैगाम है इन शख्सियात का। हजरत अली की जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। हजरत सैयदा कायनात की जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो सजदे के बगैर गुजरी हो। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला इबादत में कामिल होना चाहिए, इबादत में कामिल होना चाहिए। इसी बात पर, इसी इस्तिगासे पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले कह या ज़हरा। बल्कि अगर 2 मिनट इजाजत हो तो मैं भी जरा इसको तरन्नुम में पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। आप मेरे साथ यह इस्तिगासा सैयदा की बारगाह में करेंगे। 2 शेर में तरन्नुम में, वो भी ये भी यही फरमा रहे हैं। तो चलें आप फिर मेरे साथ जरा शरीक हो जाएं। आए सैयदा की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं। हाँ, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का हया ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जा हया ज़हरा।
تیرا حیا زہرا میں ایک فقیر تیری در تیرا حیا زہرا ملے فقیر کو خیرات حال بھیج آج نہ بھیج آج مجھے در سے اپنے تو خالی نہ بھیج آج مجھے در سے اپنے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں سب ملائکہ ہے کھڑے پادب تیرے در پر ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا۔ اس شعر پہ مجھے یقین ہے ہر ایک کی توجہ نہیں ہوگی، سیدہ کے خاص غلام توجہ کریں گے، غور سے سماعت کیجئے گا۔ حامل شریعت ملے شریعت سے اجازت گئے مجھے اس کی تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا مقام مریم مقام مریم اور ہوا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے سب سے بڑا یا زہرا تیرا مقام ہے تیرا۔ آخری شعر جس میں میری حاضری مکمل ہوگی۔ ہر ایک سانس ہر ایک سانس سے آتی ہے مصطفیٰ کی مہک تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا۔ اتنی دیر سیدہ کا ذکر سنا، ایک بار میں چاہتا ہوں دایاں ہاتھ اٹھا کے ادب اور احترام سے کہو تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا تیری حیات پہ لاکھوں سلام تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا۔ اللہ کریم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، سادات کی بارگاہ میں میری یہ حاضری قبول فرمائے۔